હવે ઓલો એક ગુરુ, એને એક ત્યાગી ચેલો, એક ગ્રહસ્થ ચેલો, સાલા ત્રણેય ભેગા મળીને પાપ કરે, લોકોને છેતરે, ત્રણેય જણા ભેગા મળે. એટલે પાછા ગુરુ પાછા વાત ક્યારેક ક્યારેક કરતા હોય કે આપણે આમ કરવું તેમ કરવું, પણ મૂળ બધા ભેગા મળીને ત્રણેય જણા ચીટિંગ કરે, મરીને ત્રણેય નરકમાં પીડ્યા. ગુરુ, ત્યાગી ચેલો અને મનોહરભાઈ ગ્રહસ્થ ચેલો. બરાબર. હવે નરકમાં નાખ્યા ને તો નરકમાં લોહી, લીટ, મળ, મૂત્રનો કુંડ ભરેલો આખો, પરવું, રસીન, નકરા જીવડા પડેલા, ગંધાય, હોડ ગંધાય એવો કુંડ. જેટલું પાપ કર્યું હોય ને એ પ્રમાણે એની કુંડમાં ડૂબાડવામાં આવે. કોઈને ગોઠણ સુધી ડૂબાડેલા, કોઈને કેડ સુધી ડૂબાડેલા, કોઈને છાતી સુધી ડૂબાડેલા, કોઈને ખંભા સુધી ડૂબાડેલા, એવી રીતે બધાને ડૂબાડવામાં આવે. તે ત્યાગી ચેલો હતો ને એને આમ છાતી સુધી ડૂબાડી દીધેલો. આમ જરાક હેઠો બેહવા જાય ને તો નાકમાં ઓલી વાસ એટલી બધી આવે, એમ થાય હમણાં ઘૂસી જાય માલપા. અને જે ઓલો ગ્રહસ્થ ચેલો હતો એને તો આમ ખાલી ગોઠણે ડૂબાડેલો. એટલે ત્યાગી ચેલાએ ગ્રહસ્થ ચેલાને એના ગુરુભાઈને કીધું કે ભલામણા મારા કરતાં પાપ તો તે ઝાઝા કર્યા છે ને તને હાવ ગોઠણ સુધી જ કેમ ડૂબાડવામાં આવ્યો? તો એ ઉડો કે હું તો ગુરુના ખંભા ઉપર ઊભો છું. એ કે હું તો ગુરુના ખંભા ઉપર ઊભો, ઓઈલો તો આખો ડૂબી ગયેલો. ગુરુ તો આ બધું બહુ સમજવા જેવું છે. એટલે ત્યાગી થઈ ગયા એટલે એમ ન માનવું, સંસ્થાના વિકાસો માટે બીજા ત્રીજા માટે ખોટું કામ ન કરવું. પૈસા બોલતા है कि मेरा नशा चढ़ जाता है वो सबको भूल जाता है, मेरा नशा चढ़ जाता है वो सबको भूल जाता है. पैसा का नशा चढ़ जाता है ने भगवान को भूल जाता है, सत्संग को भूल जाता है, परिवारजनों को भूल जाता है और अभिमान में ही घूमता फिरता रहता है. मेरा नशा चढ़ जाता है वो सबको भूल जाता है, सबको अपच हो जाता है, कोई ही मुझे पचाता है. पैसा बोलता है कि पैसा आ जाता है, सबको अपच अजीर्ण हो जाता है, कोई ही आदमी मुझे पैसा को पचा सकता है. मैं कहीं न रहता स्थिर, मद में फूल न तू नरवीर. हे नरवीर, हे मानव, तू फूल मत. मैं कहीं स्थिर नहीं रहता हूँ, मैं अस्थिर हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ. और एक बात अंत में मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बोल दूँ. जिसको शुद्ध सत्संग मिला है, जिसको कोई पवित्र संत का संग मिला है, हो उसके जीवन में धन प्रदान नहीं होता है, उसके जीवन में भगवान और सत्संग प्रदान होता है. उसके जीवन में धर्म प्रदान होता है, उसके जीवन में आत्म कल्याण प्रदान होता है. पैसा है या नहीं है, कम है या ज़्यादा, उसको उसकी कोई परवाह नहीं होती. ये हमारे कालू भाई चोडवड़िया बैठे मौज से जिंदगी जीने वाले आदमी है. पैसा पैसा हो या न हो, कुछ उसको फर्क पड़ता ही नहीं, आनंद से जी रहे. हमारे मनोहर भाई भी ऐसे ही है. ये यहाँ हमारे अब बैठे हमारे घनश्याम भाई, वो भी आनंद से, दो लड़के हैं और सब आनंद से घर पे रहते हैं. तो भी यहाँ वो संतों के साथ रहते हैं, घर पे जाते भी नहीं, लो संतों के साथ रहते हैं. जिसको सत्संग शुद्ध मिल जाता है, उसके जीवन में पैसा प्रधान नहीं होता है, उसके जीवन में सत्संग प्रधान होता है, भगवान प्रधान होता है, और परिवारजन, संतों, भक्तों, वही उसके जीवन में प्रधान होता है. पैसे में वासना मत रखना, पैसा का अभिमान भी मत रखना. वो आज है कल चला भी जाएगा. इसलिए एक बात बहुत याद रखना, पैसो જ્યારે આવે ને ત્યારે પીઠમાં લાત મારે. પૈસો આવે ત્યારે શું કરે? પીઠમાં પાછળથી લાત મારે, એટલે આપણે આમ થઈ જાય, છાતી બારી નીકળી જાય, સમજાણું? ફૂલો ફરે આમ તમારે આવે ને ત્યારે પાછળથી લાત મારે. ઓર જબ પૈસો જાય ને ત્યારે આગળથી લાત મારે, એટલે આમ વાંકો વળી જાય. પછી હા, પૈસો આવે ત્યારે પીઠમાં લાત મારે ને જાય ત્યારે પેટમાં લાત મારે, એટલે વાંકો વળી જાય. बहुत एक अच्छा शेर आपको मैं सुना देता हूँ अंत में. बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है. बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन के कपड़े आते हैं ना, ऊन में होती है, ऐसा सुना था. बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है,
स्कूल में पता चला कि गर्मी जून में होती है। जून महीना में गर्मी होती है ना, जून महीना आता है तो बहुत गर्मी होती है। बचपन में सुना था कि गर्मी उनमें होती है, स्कूल में पता चला कि गर्मी जून में होती है। घर में पापा ने बताया कि गर्मी खून में होती है। लहू जितना गर्म होता है, लोई लहू, उतना कोई गर्म नहीं होता है। तो घर में पापा ने बताया कि गर्मी खून में होती है। अब एक बार पूरा सुन लीजिए। बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, स्कूल में पता चला कि गर्मी जून में होती है। घर में पापा ने बताया कि गर्मी खून में होती है। अब पता चला कि गर्मी तो धन के जुनून में होती है। गर्मी धन के जुनून में होती है, उसकी गर्मी भी आने मत देना। पैसा सब कुछ नहीं है, और इसीलिए जिसको सत्संग मिल जाता है वो पैसा को गौण रखता है, प्रधान नहीं होने देता। ये पैसाનું પ્રધાનપણું ન થવા દે, સમજે કે આ એક સાધન છે, એના દ્વારા સારા કાર્ય કરાય। કારણ કે એક દિવસ પૈસો મૂકીને જવાનો છે, એક દિવસ પૈસો તમારો કાંઈ અહીંયા રહેવાનો નથી। હસું ત્યારે જ ઘણીવાર વયો જાય આપણી પાસેથી, અથવા તો એક દિવસ આપણે એને છોડીને વયા જશું। અને જ્યારે સત્સંગ થઈ જાય, અમારા બ્રહ્માનંદ સ્વામી લાડુદાન ગઢવી રાજસ્થાનના, હા એમ કહેવાય ખૂંડલો ઘરેણું પહેરે એવો ગઢવીભાઈ, હા લાડુદાન બારોટ, મોટા મોટા રાજાઓ રાજકવિ તરીકે રાખે, રાજાના સન્માનો એટલા મળે, રૂપનો અંબાર, અને આમ જુવાની તો ફૂટી નીકળેલી ભાઈ, હા એવો સ્માર્ટ માણા, એટલા રૂપાળા, હા યૌવન એવું, રૂપ એવું, બુદ્ધિ એવી, એના છંદ ને એના કીર્તનોની રચનાઓ જો આજ ભાઈ, સર સર પર સધર ને બધા છંદો, બુદ્ધિ એવી, કવિત્વ એવું, રૂપ એવું, યુવાની એવી, અને ધન સંપત્તિ એવી। બબે કન્યાઓ સાથે તો એનો સંબંધ થઈ ગયેલો। અને જ્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાને એમ કહ્યું કે લાડુદાન, આ લાડુબા ને જીવુબા એ પરણવા નથી માંગતા, સાસરે જવા નથી માંગતા, તો તમે એને થોડીક વાતો સમજાવો ને। અને લાડુદાન ગઢવી કહેશે કે એમાં શું, બાયુને સમજાવી એટલે હું હમણાં જાઉં। હેબલ બાપુને કહે છે કે મારે થોડાક તમારા દીકરીઓને સમજાવવા છે, તો કહે છે કે મારી દીકરીઓ પરપુરુષનું મુખ નથી જોતી, તો કે હું ઓસરીમાં બેસીશ નહીં, ઘરમાં બેસી અંદર ઓરડામાં। અને લાડુદાન ગઢવીએ શૃંગાર રસોની વાતો કરી અદ્ભુત, કવિ તો ખરા। અને બધી જ વાતો પૂરી થઈ ગઈ પછી લાડુબાઈ એટલું કીધું કે લાડુદાન, હા તમારી વાતો પૂરી થઈ ગઈ? તો પછી કે તો હા, તો કે હવે સાંભળો, આ માનવનો દેહ વિષય ભોગવવા માટે નથી, ભગવાનને પામવા માટે। વિષય જીવ હોય એને તો ભગવાન ગમે, ગીંગાને છાણ ગમે અને ભમરાને પુષ્પની સુગંધ ગમે। અને લાડુદાન સાંભળી લો, આ ગધેડાને કોઈ દી હાકર ભાવે નહીં, અને કૂતરાના પેટમાં કોઈ દી ખીર ન રહે, કારણ કે જીવ આખા વિષય છે। એવી વૈરાગની વાતો કરીને ત્યારે લાડુદાનને એમ થયું કે સ્વામિનારાયણે મને જ્ઞાન દેવા નહીં, જ્ઞાન લેવા મોકલ્યો છે। હા, આણે શૃંગાર રસની વાતો કરી, પણ લાડુબાને જીવુબાનું રૂવાડું ન હેલ્યું, અને લાડુબાએ ભક્તિની વૈરાગની વાત કરી, અને લાડુદાન ગઢવીને સત્સંગનો રંગ લાગી ગયો, અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન પાસે આવીને કે મને તમે જ્ઞાન દેવા નહોતો મોકલ્યો, ઉદ્ધવની જેમ જ્ઞાન લેવા માટે મોકલ્યો હતો। હવે મને તમે દીક્ષા આપો, મારે સાધુ થઈ જવું છે। અને દીક્ષા આપી શ્રીરંગદાસજી નામ પાડ્યું, અને પછી બ્રહ્માનંદ નામ પાડ્યું।